Good morning, students. Today we are going to learn the next part of our essay. But before that, I want to revise some of the points which we learned yesterday. विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. आज आपण आपल्या एसेचा पुढील भाग शिकणार आहोत. त्या अगोदर काल आपण जो भाग शिकलो त्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा आपण घेऊयात. Yesterday we learned that no law can compel us to say please, or no court could administer a law to govern our social civilities, to govern our speech, to govern our mood and manners. काल आपण शिकलो की कोणताच कायदा आपल्याला प्लीज म्हणायला भाग पाडू शकत नाही किंवा कोणतंच न्यायालय आपल्या सामाजिक सुसंस्कृतपणा, आपलं बोलणं, आपली मनस्थिती, आपली वागण्याची पद्धती यावर कायदा करू शकलेलं नाही. डिअर स्टुडंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर आपण पुढचा पॅरेग्राफ आता सुरुवात करूया. बट दो we are bound to endorse the verdict against the Lippmann, most people will have certain sympathy with him. Here our A.G. Gardiner tells us that though we have to support or to agree to the judgment given against the Lippmann, most of us show the sympathy for that लिपमॅन. गार्डिनर म्हणतायत की जरी आपण लिपमॅनच्या विरुद्ध केलेल्या न्यायनिवाड्याचं समर्थन करतो किंवा मान्य करतो तो कायदा, पण तरी देखील आपण बरेच जण त्या लिपमॅनसाठी सहानुभूती ही दाखवत असतो. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. Okay, it is true that there is no such law which compels us to say please, but in our society we have that social practice which is too much older and too much sacred than any law which can instruct us or that can urge us to become civil or to behave in good manners or to behave politely. मान्य आहे की आपल्या समाजात आपल्याला प्लीज म्हणायला भाग पाडेल असा कायदा नाही, पण त्याच वेळेस आपण असं सांगू शकतो की आपल्याला सुसंस्कृत बनायला लावणाऱ्या कोणत्याही कायद्यापेक्षा फारच पूर्वीपासून आणि अतिशय पवित्र अशी समजली जाणारी एक सामाजिक प्रथा किंवा सामाजिक रूढी आपल्या समाजामध्ये अस्तित्वात आहे. अँड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ civility is that we should acknowledge a service. The writer tells that if we want to be civilized person, the most important thing we need is that we should agree to serve the people. आपल्याला लेखक सांगतायत की जर आपल्याला सुसंस्कारित व्यक्ती व्हायचं असेल तर आपल्याला सर्वात प्रथम जर कोणत्या गोष्टीची गरज असेल तर ती म्हणजे आपण माणसाची सेवा करायला मान्य केलं पाहिजे. प्लीज अँड थँक्यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच we pay our ways as social beings.
These two expressions, please and thank you, they are such expressions which can change our lives and we can become social beings. या दोन एक्सप्रेशन्स म्हणजेच थँक्यू आणि प्लीज ह्या आपल्या जीवनामध्ये बदल घडवून आणतात व आपण एक समाजशील व्यक्ती बनत असतो. दे आर द लिटल courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. Dear students, here our writer has compared our life with machine. We know that when any machine gets pure oil, it works properly, it works smoothly. In the same way, these expressions, that means please and thank you, these little courtesies, they are also just like the oil for our life, for our machine of life. And these little courtesies play important role in our life to make our life happy, and we can live our life very easily and very happily when we use such little words of courtesies. लेखकांनी आपल्याला ह्या ठिकाणी आपल्या जीवनाची तुलना ही एका मशिनीशी केलेली आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या मशिनीला चांगलं ऑइल मिळालं तर ती मशीन अतिशय चांगल्या पद्धतीने तिचं कार्य ही करत असते. त्याच पद्धतीने आपल्या जीवनात प्लीज आणि थँक्यू रूपी हे जे ऑइल आहे, तर याचा वापर जर आपण केला तर आपलं जीवनरूपी मशीनसुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालत असतं. थोडक्यात अतिशय आपण आनंदात जीवन जगू शकतो. दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन अँड इझी गिव्ह अँड टेक instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. These two expressions of courtesies, that means please and thank you, they make our conversation or communication friendly cooperation, or our give and take very easy. Here there is no place for superiority and inferiority. When we use these courtesies, thank you and please, we suppose all the persons equal. When we use these words or expressions, we don't suppose other persons as inferior to us. प्लीज आणि थँक्यू हे जे लहानसे जे एक्सप्रेशन्स आहेत किंवा ज्याला आपण शिष्टाचाराच्या वागण्याच्या पद्धती, तर याच्यामुळे आपण आपलं संभाषण हे मैत्रीपूर्ण सहकार्याने आपण करत असतो. आपली जी देवाणघेवाण ती सहजगत्या होत असते आणि या शिष्टाचारामध्ये श्रेष्ठता व कनिष्ठता यांना स्थान नसतं. म्हणजे सर्वजण आपण सर्व एकमेकांना समान समजतो. इट इज अ व्हेरी वल्गर माइंड that would wish to command, where he can have the service for asking and have it with willingness
and feeling good feelings instead of resentment. Yes, here A.G. Gardiner tells us that instead of resentment, that means instead of anger, we can have our service for asking with willingness and good feelings. In such situation, if our mind wish to command, then our mind is surely a very vulgar mind. या ठिकाणी A.G. गार्डिनर आपल्याला सांगतायत की रागाच्या ऐवजी आपण आपल्याला हवी असणारी जी सेवा ही कोणाकडनं स्वखुशीने किंवा सदिच्छेने जर करून घेतली तर ते अधिक चांगले असते. आणि अशा पद्धतीने आपण जर दुसऱ्यांना फक्त आज्ञा सोडत असू तर अशा वेळेस आपलं ते जे मन तर ते म्हणजे वल्गर किंवा गावंढळच आपल्याला म्हणायला पाहिजे. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. Here in this connection our writer gives a very good example of his friend, and his friend was very polite though he was conductor. Yes, त्या लेखकांनी आपल्याला त्यांच्या एका कंडक्टर मित्राचं उदाहरण सांगितलेलं आहे. आता जरी तो कंडक्टर होता पण तरी देखील तो अतिशय पोलाइट होता किंवा अतिशय नम्र होता. बाय धिस डिस्क्रिमिनेटिंग टायटल आय डोंट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक to conductors generally. See, here the writer says, by giving the example of an honest or polite conductor, I don't want to rebuke the other conductors. आता या ठिकाणी लेखक सांगतायत की मी हे जे काही उदाहरण देतोय पोलाइट कंडक्टरचं थोडं भेदभाव करणारं असं उदाहरण आहे, परंतु या ठिकाणी मला बाकीचे जे दुसरे जे कंडक्टर्स आहेत त्यांची बाकी मला कान उघडणी करण्याचा अजिबात माझा उद्देश नाही आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी, आय एम डिस्पोज्ड टू थिंक that there are few classes of men who came through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. या उलट मला तर असं म्हणावंसं वाटतंय की समाजातील माणसांचे फार थोडे प्रकार आहेत की जे आपल्याला कंडक्टर्सपेक्षा चांगलं म्हटलं जावं याच्यासाठी ते मोठ्या दिव्यातून म्हणजे अतिशय खडतर अशा अनुभवातून जात असतात. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी लेखकांना असं म्हणायचं आहे की समाजात फक्त कंडक्टर लोकच असभ्य आहेत किंवा ते असभ्यपणे वागतात असं नाही, तर समाजातील बरेचसे असे जे लोक आहेत तर ते सुद्धा असभ्यपणाने वागतात आणि फारच थोडे लोक हे सभ्यतेने वागत असतात. हिअर अँड देअर यू विल मीट an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. At many places we see such type of
unpleasant conductors, such type of unpleasant specimen. And these conductors, they regard their passengers or passenger as his natural enemies, and they think that the main purpose of the passengers is to cheat them. बघा, या ठिकाणी लेखक सांगतायत की असे बरेचसे कंडक्टर्स, अनप्लीजंट कंडक्टर्स, नाखुश किंवा नेहमी चिडलेले असे जे कंडक्टर्स, तर ते त्यांच्या पॅसेंजर्सना असं समजतात की ते म्हणजे आपले अगदी नैसर्गिक शत्रू आहेत, आणि त्यांना असं वाटतं की हे पॅसेंजर्स आपल्याला ह्या ठिकाणी जे बसमध्ये येतात तर ते फक्त फसवण्यासाठीच येतात, और चिटिंग म्हणजे चिटिंग करण्यासाठीच येतात असं त्यांना वाटत असतं. And most of the conductors suppose that their passengers will be honest only when they speak in loud voice, and most of the time they behave aggressively with the passengers. आणि बघा, अजून बऱ्याचशा कंडक्टर्सना असं वाटतं की त्यांचे जे पॅसेंजर्स आहेत ते त्यांच्याशी तेव्हाच प्रामाणिकपणे वागतील जेव्हा ते त्यांच्याशी मोठ्याने बोलतील, प्रवाशांशी मोठ्याने बोलतील, किंवा ते तेव्हाच त्यांच्याशी प्रामाणिकपणे वागतील जेव्हा ते त्यांच्याशी आक्रमकपणे वागतील. म्हणजे अशा पद्धतीने कंडक्टर्स लोक प्रवाशांना जे असं समजतात की हा प्रवासी आपल्याला फक्त चिटिंग करायलाच आलेला आहे, आणि म्हणून ते अशा असभ्यपणाने त्या पॅसेंजर्स लोकांशी किंवा प्रवाशांशी हे वागत असतात. बट दिस टाइप इज रेअरर दॅन इट यूज्ड टू बी. बट नाउ आवर रायटर confesses that now such type of conductors are very rare. That means they are less in number. Earlier there were such type of conductors, they were very unpleasant, but now these type of conductors have become rarer. आता लेखक या ठिकाणी आपल्याला सांगतायत की हे असे जे अनप्लीजंट कंडक्टर्स, तर हे आता थोडे दुर्मिळच झालेले आहेत. अगोदर जेवढे असायचे त्याच्यापेक्षा त्यांची संख्या ही आता कमी झालेली आहे. आय फॅन्सी द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेल्वे कंपनी, which also runs buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. Now here the general public is very much thankful to this company. The name of the company is the Underground Railway Company. And why the people are thankful for this company? Because this company is now running the buses also. Though it is the railway company, but it is still running the buses for the people, for the passengers. तर या ठिकाणी लेखक सांगतायत की
सर्वसामान्य जनता जी आहे तर या द अंडरग्राउंड रेल्वे कंपनी यांचे फार आभार मानत आहेत. ही जी रेल्वे कंपनी लोकांसाठी, म्हणजे जरी रेल्वे कंपनी असली तरी सुद्धा ती लोकांसाठी बसेस चालवत आहे. अँड द कंपनी इन्सिस्ट on that their servant should be civilized or polite. It also observes that whether their servants maintain the standard of civility or not. बघा, या ठिकाणी ही जी रेल्वे कंपनी आहे तर ही आपले जे काही सर्वंट्स आहेत किंवा आपले जे काही नोकर आहेत तर त्यांना नेहमी शिष्टाचाराने वागण्याचा आग्रह धरत असते. आणि तसंच ते सर्वंट्स लोकांशी अतिशय सभ्यतेने वागतायत किंवा नाहीत, किंवा त्यांनी ती सभ्यतेची जी पातळी तर ती टिकवून ठेवलेली आहे किंवा नाही, तर हे सुद्धा ते नेहमी त्याची काळजी घेत असतात. इन डुईंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजंट फॉर द ट्रॅव्हलिंग पीपल बट परफॉर्म्स an important social service. See, when this railway company is doing these things, the first and most important thing that company is doing, that it is managing for the pleasant journey of the passengers. And the most important thing that company is doing, that it is doing a very important social work or social service. आता या ठिकाणी ही जी कंपनी तर ही हे करत असताना अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी बजावत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे की त्या ठिकाणी ती असं बघते की प्रवाशांचा जो प्रवास तर तो अतिशय आनंदाचा ती करण्याचा प्रयत्न करते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ही कंपनी एक चांगली अशी सामाजिक सेवा बजावत आहे. इट इज नॉट देअरफॉर with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. The writer here pays a tribute to a conductor yes, here the writer is paying a tribute to a conductor who was his friend. But at the same time the writer says that I am not giving tribute to him in a unfriendly manner. आता या ठिकाणी लेखक एका कंडक्टरचा सन्मान करतायत आणि ते सांगतायत की मी हे जे काही सन्मान करतोय तर मी मैत्रीपूर्ण अर्थाने किंवा मैत्रीपूर्ण भावनेने मी त्या कंडक्टरचा सन्मान करतोय. I first became conscious of his existence. आणि बघा लेखक सांगतायत
The writer is telling that I first became conscious, मला पहिल्यांदा जाणीव झाली of such type of conductor who is in the society, हे त्यांच्या अस्तित्वाची किंवा ते अशा प्रकारचे कंडक्टर्स ह्या समाजामध्ये आहेत याची त्यांना पहिल्यांदा जाणीव झाली. वन डे when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. What happens one day when he wanted to travel by the bus? So he entered the bus by jumping, but when he searched for money, he found that he had forgotten to keep money in his pocket. आता एक दिवशी त्यांना बसमधून प्रवास करावा लागला आणि जेव्हा ते गाडीमध्ये उडी मारून चढलेत आणि त्यांना असं दिसलं की त्यांच्या पाकिटामध्ये किंवा त्यांच्या खिशामध्ये त्यांनी पैसे टाकलेले नव्हते. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. Here our writer says that such type of experience we get in our life. Everyone gets such type of experience and everyone knows how mixed feelings arise in our mind at such time and how we try to find out money in our pocket. आता लेखक सांगतायत की प्रत्येकाला हा अनुभव जवळपास येत असतो आपल्या जीवनामध्ये. प्रत्येकाला अशा प्रकारच्या संमिश्र भावना या जागृत होत असतात आणि प्रत्येकजण त्या पैशांचा शोध घेणं हे करत असतो. आणि बघा अशा वेळेस मग यू आर अनॉइड बिकॉज यू लुक लाईक अ फूल ॲट द बेस्ट अँड लाईक अ नेव ॲट द वर्स्ट. And at such time you become very angry upon yourself. You think that you are the fool and you think that you are the knave. आणि बघा अशा वेळेस आपल्याला तुम्हाला सर्वांना राग येतो आणि अशा वेळेस तुम्हाला असं वाटतं की आपण म्हणजे सर्वात जास्त असा मूर्ख मनुष्य आहोत आणि आपण म्हणजे सर्वात जास्त नेव म्हणजेच लबाडी करणारा डिसऑनेस्ट पर्सन आहोत असं आपल्याला त्यावेळेस वाटायला लागतं. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say yes. Yes, I know that stale old trick. Now then, off you get. When you say the conductor at that time that I don't have money, that time that conductor looks at you very coldly and he remarks that yes, I know this trick, I know this old trick
of the passengers. Now you get down from the bus. When the bus conductor remarks this, you are not at all surprised. It is the general practice of the conductors. आणि बघा, अशा वेळेस जेव्हा तुम्ही त्या कंडक्टरला सांगतात की अरे माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, तर अशा वेळेस तो तुमच्याकडे अतिशय भावनाशून्य अशा नजरेने बघतो आणि सांगतो की हो, मला माहिती आहे ही जी जुनी जी ट्रिक पॅसेंजर्स लोकांची ही मला चांगली माहिती आहे. आणि मग अशा वेळेस तो सांगतो की तुम्ही आता गाडीतून खाली उतरा. आणि असं जेव्हा तुम्हाला एखादा कंडक्टर आढळतो, तर अशा वेळेस आपल्याला त्याचं अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. And even if the conductor is good fellow and tells you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. At such time, what happens? If the conductor allows you to get down from the bus easily, you face many problems. You have to go back to your home. So you miss your next train at that time, or you miss your appointment with other persons. अशा वेळेस त्या कंडक्टरने समजा तुम्हाला सहजपणे गाडीतून उतरू जरी दिलं, तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी बऱ्याचशा समस्या ह्या येतात. बऱ्याचशा समस्यांना तोंड हे द्यावं लागतं. तुम्हाला घरी परत जावं लागतं. त्यामुळे कदाचित तुमची ट्रेन निघून जाते, किंवा तुम्ही ज्या व्यक्तींशी भेटण्याची ठरलेली वेळ असते तर ती वेळ निघून जाते, किंवा तुम्हाला ती वेळ पाहता येत नाही. Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. See here, A.G. Gardiner, he searched the money in his pocket, but it was totally in vain. He found that he is totally copperless or moneyless or penniless. He found that he had not even a copper coin, or he had not even a penny. Here penny is a currency which has a very less or low value. So he told the conductor honestly that he can't buy a ticket and he wanted to get down from the bus. आता या ठिकाणी लेखकांनी त्यांचा खिचा किंवा पाकिट हे पूर्णपणे शोधलं, पण ते सर्व व्यर्थ गेलं. त्यांच्या खिशामध्ये साधी दमडी देखील नव्हती. म्हणून त्यांनी त्या कंडक्टरला सांगितलं की माझ्याजवळ तिकिटाचे पैसे नाही आहेत, म्हणून मला खाली उतरावं लागेल. आणि अशा वेळेस तो कंडक्टर त्यांना म्हणाला, ओ यू नीडंट गेट ऑफ, दॅट्स ऑल राईट, सेड ही. ऑल राईट, सेड आय, बट आय हॅवंट अ कॉपर ऑन मी. ओ I will book you through, he replied. See, this is the
conversation between the conductor and our AG gardener. When our AG gardener told him that he had no money, so that conductor replied, "Oh, you needn't get off. That's all right. You don't have to get down from the bus." But AG gardener told him that, "Oh, but I don't have copper on me. That means I don't have money in my pocket." At that time, he told AG gardener, "Oh, I will book you through." See how good conductor he was. बघा, आता हे दोघांमधलं संभाषण आहे आपल्या लेखकांमधलं आणि त्या कंडक्टरमधलं. ते लेखक त्याला आपलं कंडक्टर त्याला सांगतायत लेखकाला की तुम्हाला खाली उतरण्याची काही गरज नाही, ठीक आहे, राहू द्या, तुमच्याकडे पैसे नाहीत तर. पण ते लेखक सांगतायत माझ्याकडे तर आता पैसे नाही आहेत. तर अशा वेळेस तो कंडक्टर त्यांना सांगतो की ठीक आहे, मी तुमचं तिकीट मी तुम्हाला देतो, तुमच्या तिकिटाचे पैसे मी भरतो. "Where do you want to go?" And he handed his bundle of tickets with the air of man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. See, when the conductor asked the writer where he wanted to go, and while asking this question, he handed over the tickets to the writer, and he gave the tickets to the writer in such a manner or in such a expression that that means that conductor was ready to give him tickets to go anywhere. He was ready to give him the ticket even to go to Bangkok. बघा, जेव्हा लेखकाला त्याने विचारलं की तुम्हाला कुठे जायचंय, आणि ते विचारत असतानाच त्या लेखकांच्या हातामध्ये त्याने ते तिकीट दिलेत आणि अशा आविर्भावामध्ये दिलेत की जणू काही त्यांना कुठेही जाण्यासाठी तो कंडक्टर तिकीट द्यायला तयार होता. एवढंच काय, तर हाँगकाँगला जाण्यासाठी सुद्धा तो कंडक्टर त्यांना तिकीट द्यायला तयार होता. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the tickets, I said, "But where shall I send the fare?" Now our writer, he thanked that conductor. He told that you are very kind person. Then writer told him the name of the place where he wanted to go, and that conductor gave him that ticket. But when the conductor gave him the ticket, AG gardener asked him, "But where I should send the money to you?" अशा वेळेस जेव्हा त्या कंडक्टरने तिकीट दिलेत, तर अशा वेळेस लेखकांनी त्यांचा आभार पण मानला आणि सांगितलं की खरोखर तुम्ही फार दयाळू आहात, पण आता हे जे मी तिकीट घेतोय किंवा तुम्ही हे जे पैसे देतायत, तर हे पैसे मी तुम्हाला केव्हा परत करू किंवा कुठे परत करू? "Oh, you will see me someday, all right," he said cheerfully. He turned to go. And now that conductor replied him
Oh, you will see me, you will meet me in this way anytime. All right. And by saying this, he turned to go. आणि त्यावेळेस त्या कंडक्टरने त्यांना सांगितलं की असंच एखाद्या दुसऱ्या दिवशी तुम्ही मला जेव्हा भेटाल तर त्यावेळेस तुम्ही मला पैसे देऊ शकतात. आणि असं म्हणून तो मागे वळाला किंवा परत फिरला. अँड देन लकीली my fingers still wandering in the corner of my pocket lighted on a shilling, and the account was squared. आणि बघा, still our writer was searching for money in his pocket, and luckily he touched that coin or shilling, and now he wanted to give that shilling to the conductor, and in this way that account was squared or that account was settled. आणि बघा, आता लकीली जेव्हा त्यांनी खिशामध्ये अजून शोधलं तर त्यावेळेस त्यांना एक शिलिंग, जे इंग्लंडमधलं हे नाणं आहे, तर हे शिलिंग त्यांना हाताला लागलं. आणि त्यावेळेस त्यांनी ते शिलिंग त्या कंडक्टरला दिलं. आणि अशा पद्धतीने आता हे जे प्रकरण होतं तर हे प्रकरण त्या ठिकाणी मिटलं किंवा संपलं. बट that fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me. But our writer tells us, though that account was squared, आपले लेखक सांगतायत की जरी ते प्रकरण त्या ठिकाणी मिटलं, पैसे देऊन टाकलेत, पण बाकी ही जी फॅक्ट, दॅट फॅक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर. तर त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद होता आणि आनंदाची जी चमक होती तर ती बाकी कमी झाली नाही म्हणे. जरी ते प्रकरण त्या ठिकाणी मिटलं पण तरी देखील त्यांना जो काही आनंद झालेला होता एका चांगल्या कंडक्टरला भेटून, तर तो आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरचा कमी झालेला नव्हता. आणि हा आनंद कशामुळे त्यांना मिळालेला होता, तर तो जो गुड नेचर्ड जी ॲक्शन होती तर त्या ॲक्शनने मला तो आनंद दिलेला होता. म्हणजे त्या कंडक्टरने जे चांगली कृती केलेली होती, चांगला स्वभाव दाखवलेला होता आणि त्यामुळेच लेखकांना अतिशय आनंद झालेला होता. आणि त्या आनंदाची चमक बाकी त्या ठिकाणी कमी झालेली नव्हती, जरी ते प्रकरण त्या ठिकाणी मिटलं.